آج ملک کے طول و عرض میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بیرون ملک موجود ہمارے پاکستانی اور کشمیری بہن بھائی بھی یہ دن یکساں جوش و جذبے سے منا رہے ہیں۔ یوم استحصال کشمیر ہمیں بھارت کے ان یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کی یاد دلاتا ہے جو اس نے 5 اگست 2019 میں پلوامہ کے ایک ڈرامے کے بعد رچایا اور جموں اور کشمیر کے حوالے سے اس نے اس کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی۔ ان اقدامات کے ذریعے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی دستوری حیثیت کو ختم کر دیا گیا، جسے آرٹیکل 370 کہتے ہیں، اور اسے براہ راست نئی دہلی کے کنٹرول میں لے لیا گیا۔ اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے لداخ کو جموں کشمیر سے جدا کر دیا گیا اور مقامی باشندوں کو حاصل بعض خصوصی حقوق ختم کر دیے گئے۔ بھارت نے یہ اقدامات جمہوریت اور ترقی کے فروغ کے نام پر کیے، مگر یہ کیسی جمہوریت اور یہ کیسی ترقی تھی جسے متعارف کرانے کے لیے بھارت کو جموں و کشمیر کی تمام تر سیاسی قیادت کو قید یا نظر بند کرنا پڑا۔ یہ کیسی جمہوریت اور ترقی تھی جس کے نام پر مہینوں طویل اذیت ناک لاک ڈاؤن پوری وادی کشمیر میں نافذ کرنا پڑا اور لوگوں کی آمد و رفت پر پہرے بٹھانا اور ان کے بنیادی حقوق غصب کرنا پڑا۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، موجودہ بھارتی قیادت مقبوضہ کشمیر پر اپنے قبضے کو مزید مستحکم کر رہی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے 11 دسمبر 2023 کو بھارتی حکومت کے 5 اگست 2019 کے اقدامات پر مہر ثبت کی۔ ایسا کرتے ہوئے یہ عمل صریحاً نظر انداز کیا گیا کہ ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ متنازع علاقے کا مستقبل داخلی قانون سازی اور عدالتی فیصلوں کے روشتے میں متعین نہیں کیا جا سکتا۔ پچھلے 6 برسوں میں بھارت نے مقامی قوانین کی ایک بھاری تعداد میں ترامیم کی، لیفٹیننٹ گورنر کے اختیارات میں اضافہ کیا، اسمبلی کی حلقہ بندیوں سے چھیڑ چھاڑ کی تاکہ وادی کشمیر کے مسلمانوں کی نمائندگی پر اثر انداز ہوا جائے، غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ حاصل کرنے اور مقامی ووٹر لسٹوں میں اندراج کا حق دیا، جموں و کشمیر سے باہر کے لوگوں کے لیے جائیداد خریدنے کے دروازے کھولے گئے۔ ان سب اقدامات کا مقصد مقبوضہ کشمیر کو بھارت کی کسی بھی دوسری ریاست کی طرح ایک الگ ریاست بنانا اور کشمیری لوگوں کو ان کی اپنی ہی زمین پر ایک بے بس طبقے کی حیثیت دینا ہے۔ کشمیر کی مقامی تہذیب و ثقافت کو بھارتی رنگ میں رنگنا ہے اور سری نگر میں ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو نئی دہلی کے اشاروں پر چلے، جس کے پاس نئی دہلی کے احکامات سے اختلاف کا کوئی چارہ نہ ہو۔ یہ سب پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے ناقابل قبول ہے۔ آپ نے دیکھا کہ پچھلے 48 گھنٹے میں ایک نیا شوشہ چھوڑا گیا۔ 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر اور لداخ کو 2 یونین ٹیریٹری اس کو ڈکلیئر کیا گیا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جموں کو ایک سٹیٹ ہوڈ دی جائے گی۔ شاید چند گھنٹوں میں بھی آج یا کل یا چند دنوں میں یہ ان کے میڈیا کی یہ اطلاعات ہیں، اور کشمیر کو ابھی وہی یونین ٹیریٹری کا درجہ دیا جائے گا۔ یہ سب قابل مذمت ہے۔ خواتین و حضرات، پیارے بچوں، آج بھارت مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ کہتا ہے اور مسئلہ کشمیر کو اپنا داخلی مسئلہ قرار دیتا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد دعویٰ ہے جو بین الاقوامی قوانین، تاریخی حقائق، اخلاقی اصولوں اور زمینی صورتحال کے ٹوٹل اپوزٹ ہے، یعنی برعکس ہے۔ یہ بھارت ہی تھا جو مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا۔ آج وہ کس طرح سلامتی کونسل کی قراردادوں کو نافذ کرنے سے انکار کر سکتا ہے؟ اقوام متحدہ کے چارٹر کی شق 25 کے تحت تمام رکن ممالک سلامتی کونسل کی قراردادوں کو ماننے پر متفق ہیں۔ آج ایک جانب تو بھارت اسی سلامتی کونسل کا
मुस्तकिल रुकन होने के ख्वाहिशमंद के साथ साथ पूरी कोशिश करता है, मगर दूसरी जानब वो सलामती कौंसिल की करारदादों को नाफज करने से सरीहन इनकारी है। ये कैसा तजाद है? मुत्तहिद भारतीय हुकूमतों ने पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ मुआहदों और दस्तावीज़ में जम्मू और कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत को तस्लीम किया है। मौजूदा भारतीय हुकूमत इन हक़ाइक़ से आगे कैसे चुरा सकती है? ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, उसके चार्टर और इंसानी हकूक़ के आलमी मुआहदों, बिलखसूस 4th जेनेवा कन्वेंशन से बिल्कुल मुतसादिम है। बैनुल-अक़वामी क़वानीन की रूह से कोई भी ऐसा कदम जो भारतीय दस्तूर की रोशनी में उठाया जाए, जम्मू और कश्मीर के फैसले मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकता। आज मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकारों की तादाद लाखों में है। अहले कश्मीर खौफ और जबर के माहौल में रह रहे हैं। हज़ारों सियासी कारकुन और रहनुमा जेलों में बंद हैं। इनमें से बेशुमार की जायदादें ज़ब्त की जा रही हैं। ज़राए अबलाग को खामोश करवा दिया गया है। फ़ौरन मीडिया को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। भारतीय फ़ौज किसी शख्स को बगैर किसी वजह के कत्ल करने के बावजूद और उसकी जायदाद को तबाह करने के बावजूद कोई अकाउंटेबल नहीं है। इंसदाद दहशत गर्दी के कवानीन का बेजा और बेपनाह गलत इस्तेमाल हो रहा है। 16 छोटी और बड़ी सियासी जमातों पर पाबंदी लगा दी गई है। हज़ारों कश्मीरी औरतें नीम बेवा की ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं क्योंकि उनको इल्म नहीं कि उनके शौहर जिंदा हैं या मुर्दा हैं। हज़ारों नामालूम कब्रों में दफन शुदा अशखास का इल्म नहीं कि वो कौन से शोहदे थे, वो उनका नाम क्या है। इंसानी हकूक़ की ऐसी पामाली आलमी ज़मीर को झंझोड़ने के लिए काफ़ी होनी चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, प्यारे बच्चों, यौम इस्तेसाल के मौका पर हमें उन हज़ारों मर्दों, ख़वातीन और बच्चों को भी याद करना चाहिए जिन्हें पिछले 3 दहाइयों में भारतीय जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के जुर्म में शहीद कर दिया गया। हम इन शहीदों को दिल के गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। आज कश्मीर ज़ख्मी है मगर वो भारतीय दबाव के सामने झुका नहीं। ये जुर्रत और बहादुरी की काबिल तारीफ़ है जिसके लिए हम उनको दिल की गहराइयों से तहसीन पेश करते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत होने के नाते पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए था। बदकिस्मती से ये मुमकिन ना हो सका। अहले कश्मीर की ख्वाहिशात को ताकत, साजिश और धोखाधड़ी के ज़रिए कुचल दिया गया। चुनांचे कश्मीर के ज़ख्म पिछले 70 साल से रस रहे हैं। हमें इन पर मरहम रखना है। हमें अहले कश्मीर को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का जमहूरी हक दिलवाना है। इंशाअल्लाह भारत को अक़वाम मुत्तहिदा, कश्मीरियों और पाकिस्तान के साथ किए गए वादों को पूरा करना होगा। इसे जम्मू और कश्मीर में राय शुमारी का इनकाद करना होगा, वगरना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार भारतीय जो लोग हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि वो कैसे धोखाधड़ी और जुल्म व तशद्दुद के ज़रिए अपने आइनी और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने से नाकाम रहे हैं। बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें कभी फरसूदा नहीं होती। वो भारत पर आज भी उसी तरह लागू हैं जैसे वो 70 साल कबल लागू थी और उस वक्त तक लागू रहेंगी जब तक जम्मू कश्मीर आज़ाद नहीं होता इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान का हिस्सा इंशाअल्लाह बनेगा और वो अपनी मर्ज़ी से राय शुमारी में इसका फैसला करेंगे वो कहाँ किस जगह पे शामिल होना चाहते हैं।